पहली सक्सैस जी गवर्नमेंट की है सोनम वांगचुक 27 दिनों बाद उन्हें अपना वर्त तोड़ दिता। हुण मंग की सी शुरू कित्थों होया कि जी नीट पेपर लीक होया, धर्मेंद्र प्रधान जिहड़ा एजुकेशन मिनिस्टर है रिजाइन करे। हुण सोनम वांगचुक की कहंदा है कि जी उसके इस्तीफे पे विचार कर ली जाए। ना तो कदे गांधी ने वर्त कोई सिरे चाढ़िया सी, वो भी हुंदा सी जी हिंसा हो गई। हुण सोनम वांगचुक ने भी कहा कि जी मैं इसलिए कि विद्यार्थियों के उत्ते कोई जबर हो रहे और हिंसा ना हो जाए भारत पर, मैं छड़ वही गांधीयन फ्रॉड। तुसी आइडियोलॉजिकली देखोगे ये मोर लैफ्टिस्ट ने दैन द रियल कामरेड्स एंड लैफ्टिस्ट, मोर नैशनलिस्ट ने, इसलिए तुहानू हर 2 मिनट बाद भारत माता की जय दा स्लोगन भी सुनेगा, तिरंगे भी तुहानू नजर आउणगे। और शुरू दे विच जिहड़े कुछ सिख निहंग बाणे दे विच गए और खालसा जिहड़ा निशान साहब जां दूजे सी वो भी उन्होंने उत्थों कढवाया। उन्होंने कहा जी साडा बंद करो तलवारबाजियां दे, साडा कोई संबंध नहीं। यही वड्डे ग्रुप जिहड़े सो कॉल्ड नैशनलिस्ट भी ने अपने आप नूं इस गल नूं यकीनी बनाउणा चाहुंदे ने वो सिखां दी उत्थे मौजूदगी उन्ना की उन्हां नूं सी जदों कि एक खाण पीण जां रहण नूं उन्हां नूं थां चाहीदी है। सिखां नूं ये समझ लेना चाहिए भी सानू ये होप करनी जां सानू वी शुडंट इन्वेस्ट एनीथिंग इन दैम। ठीक है ह्यूमैनिटेरियन पार्ट हो गया, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। हुण इहनूं बस करो, ये सारे नूं मत ये सारे चो लभो कि जी ये जिहड़ा सरकार जाएगी ते वो कोई कुछ नहीं होना, चली भी जाएगी उन्हां तो भी जिहड़ी आ वो बदतर होणगे। इस बदलती दुनिया विच तुसीं पिछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV 84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV 84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV 84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि जंतर मंतर रोड दिल्ली विखे कांग्रेस जनता पार्टी के संघर्ष नूं लै के कई अड़चनां लगाईयां जा रही ने। सिख नुकता निगाह तो इस नूं असीं अन्ना हज़ारे की भ्रष्टाचार विरोधी एजीटेशन वांग ही वेखदे हां, जिस नूं RSS वल्लों पुष्ट बनाई दित्ती गई सी। सो कांग्रेसां दे संघर्ष चों सिख कौम ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो इस वेले क्योंकि कला यही नहीं कि भारत जां पाकिस्तान का मीडिया ही इसकी चर्चा करता है, जिहड़ा जनता काकरोच जनता पार्टी के नां थले जंतर मंतर के उत्ते जिहड़ा धरना जिसनूं बेशक 1 महीने तो ज़्यादा हो गया है, और क्योंकि सोनम वांगचुक जिहड़ा इंटरनेशनली नोन एनवायरनमेंटलिस्ट है उसने आके वर्त भी रखा और उहदे वर्त तो बाद थोड़ा फोकस होना शुरू होया। फिर जदों उन्होंने 20 जुलाई नूं पार्लीमेंट वाल मार्च की कॉल दित्ती सी, उस तो 2 दिन पहला सोनम वांगचुक जिहड़ा है उसनूं पुलिस ने चुक लिया सी और हॉस्पिटल अपनी मर्जी का एडमिट करा दिता सी। जिहड़ियां डिवेलपमेंट्स पिछले 48 घंटे दे विच होईयां उन्हां च ज़ाहिर है कि एक जिहड़ी कामयाबी है जां सफलता है वो इंडियन गवर्नमेंट नूं मिली है। हालांकि मैनूं तो बहुत वारे लगदा भी ये जिवें अन्ना हज़ारे की खेड सी, उदों तो ये लगता सी भी जिवें अन्ना हज़ारे की मूवमेंट चली, बड़े बड़े एक्टर आके बैठे, बड़े बड़े सिविल के भ्रष्टाचार विरोधी ऑल इंडिया उन्होंने अन्ना हज़ारे नूं गांधी नाल कंपेयर करन लग गए कि जी हुण भुख हड़ताल ते आ, हुण मौन वर्त ते आ, हुण दूजा। लेकिन बाद दे विच सामने आया कि भाई और जिन्ने TV चैनल उन्होंने सी जिन्हां नूं अंबानी अडानी तो उस नस्ल के बिरले टाटे वालियां वांग कंट्रोल करते 24/7 उसकी कवरेज कर रहे सी। और लोगों के विच भी सी कि एक वड्डा अंदोलन, एक जिवें गांधी दोबारा जम पिया और पीसफुल, और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट सी, ज़ाहिर है कि भी उसनूं थ्रो आउट करने दे लई करप्शन नूं मुद्दा बनाया गया। और बाद सारी खेड सामने आई कि भाई उत्थे जो लोग फूड सर्व कर रहे सी वो भी विवेकानंद फाउंडेशन जिसनूं अजीत डोवाल जिहड़ी अज असीं तिकड़ी का जिक्र करते हैं, जोड़े सब
ਕਤਲੇਆਮ ਔਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਔਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪਾਈ ਮਾਸਟਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਫੰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ RSS ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 2014 'ਚ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ 1934-35 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਓ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ SIR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਬਰਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ RSS ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ, ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਕੀ ਪੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਆ ਗਈ, ਜੈਨ Z ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦਾ। ਟੈਕਟੀਕਲ ਹਾਲਾਂ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਰਲ ਹੇਟਰਡ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਫਰਾਡੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ RSS ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੈਨ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हे ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ कहीं मेरी गद्दी ना जाए। तो कहते ए मोदी पहले सुन, पहले मेरे पैसे वापस कर जो लूट के लाया मेरे मंदिर से, फिर तेरी बात सुन। पर उन्होंने लिए तो 1992 तक ईवन राम मंदिर भी कोई इशू नहीं सी, तो है ही नहीं, तो बिलीव ही नहीं करते है। हाँ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੱਡਾ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗਏ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ करे। ਹੁਣ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਸਕੇ ਅਸਤੀਫੇ पे ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ
ਲਦਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਦਾਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ NSA ਦੇ ਥੱਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਤ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹੀ ਗਾਂਧੀਅਨ ਫਰਾਡ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਲਟ ਗਨ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਜੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦਾ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਡਨਟ ਕੱਟ ਐਨੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਐਨਗਮੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਜੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਸੋਨਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RSS ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਡਨਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮਿੱਤਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ छात्रों का ये हो गया, हमको बड़ी चिंता है। दूसरा और उन्हें क्या ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ PM ਮੋਦੀ ਵਾਂਟਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਫॉर ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸਿਸ। ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ 303 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੱਤਰੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਮੋਲੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਆਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ BJP ਜਾਂ RSS ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲਾਫੇਬਾਜ਼ੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ 'ਚ ਬੜੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਕੇ ਵਕਤ ठीक या गलत कोई भी जो मैसेज है वो WhatsApp पे परोस देते हैं, मिलियंस ऑफ लोगों तक वो पहुंच जाता है। सो ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਗਾ ਜੀ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਫੈਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਲੌਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਯੰਗਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੀਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਮੋਰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਦੈਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਕਾਮਰੇਡਸ ਐਂਡ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਮੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਭੇਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 4-5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 2-3 ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਟੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਉਸ 'ਚ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਲਡ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਨਿਹੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੋ ਡਿਬੇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਧਾਨਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੈਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਸਟਰੀਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ WhatsApp ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਦਾ WhatsApp ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਡ ਟੂਡੇਜ਼ BJP ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਟ, ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ BJP ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਛੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ, ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਡੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਇਨਵੈਸਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫॉर ਚੇਂਜ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਸੀਸਗੰਜ ਔਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਧੂਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਆ ਇਸੇ ਹੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਔਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੀਸਗੰਜ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਜਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਦਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੋਕ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਜਾਂ ਭੁਜੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸੱਪ ਤੇ ਸੱਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸੱਪ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਖੜਪਾ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗ ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗੀ ਤੇ ਭੁਜੰਗਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਉਸ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਨੇਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਭਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਥ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।